Yeah, welcome back. This is a recording of what we tried to discuss a few days ago, where we felt slightly uncomfortable sharing. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. Okay. Essentially, the previous class we had looked at the characteristics of the op-amp. There are some ideal characteristics, there are practical characteristics. According to the ideal characteristics, it has infinite open loop gain, infinite closed loop gain. But in practice, the open loop gain is finite and is of the order of 2 lakh. Generally, the closed loop gain is of the order of 1 lakh or so. That depends on the ratio of RF and RI. The input impedance Rin is infinite, theoretically. Practically, it is very high, about 2 mega ohm. Therefore, it takes a very small current. That is the thing. Then there is zero input offset voltage. Now, what is this input offset voltage? When you are not giving any inputs to either the positive or the negative half cycle, negative input terminals, the output should be ideally zero. But what happens? Even then, there is some slight output. That is called the offset voltage. Now, you have to reduce that offset voltage to zero before you give any proper signal that you want amplified. So, this small input voltage will be there. Practically, it's of the order of 5 millivolt. Infinite output voltage range. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನಾದರೂ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VCC or VCS, whatever we call it. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 15 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಯೂಶುವಲಿ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as VCC ಪ್ಲಸ್ VCC ಮೈನಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 0 ಇಂದ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿವರೆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಆಪ್ ಆಂಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ಗೆ 1 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೂ 0 ಇಂದ 1 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ರೇಟ್. I told you the slew rate is the rate at which the output changes with respect to time when the input changes. It should be infinite, which means as soon as input changes, output should change. But you find that it does not happen. The output voltage changes at about 0.5 volts per microsecond. That's the rate at which the output voltage changes. So, ನಿಮಗೆ 2 volt output ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 microseconds ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 4 microseconds ತಗೊಳುತ್ತೆ. Microseconds is relatively small, so in some applications it will not matter. In a good number of applications, let us say, it will not matter. So that is the thing. ಆಮೇಲೆ ಏನು? ಝೀರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ 0 ಇರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ 75 ohms ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಝೀರೋ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಲೋ ನಾಯ್ಸ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಮೋಡ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ratio. As I told you, CMRR is the ratio of the differential gain to the common mode gain. Irrespective of how best circuitry you build, there is some common mode gain. Therefore, the common mode rejection ratio is not infinite, but it is very high, of the order of 90 dB. These are some of the characteristics and their comparison between ideal and practical. Now we have to go according to syllabus to the concepts of feedback. Now, what is this feedback? If you return a part of the output voltage back into the input, then you call it as feedback. Since the op amp has got a positive input as well as a negative input, that is an input which when it becomes the output has a phase difference of 180. Here we can easily have
ಬೇರೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ, ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ 180 ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ದ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, a part of the output, that part of which is returned, that is called as the feedback ratio beta. VF by VI ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ V naught ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. VF by V naught is the fraction of beta that is sent back into the input. If we are returning a part of the output voltage in phase with the input voltage, then we call it as positive feedback. If we return a part of the output voltage out of phase with the input, then it is called as negative feedback. What generally happens is, ಮುಂದೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, what generally happens is when you give negative feedback, the gain will reduce. As you know, the gain A is V out by Vn. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೈನ್ ಬಂದು ವಿ ಔಟ್ ಬೈ ವಿ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಐ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಗೈನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, input impedance, every property will improve. Therefore, in an amplifier, usually negative feedback is employed. On the other hand, positive feedback is employed in the construction of oscillators. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ back into the input is called feedback. The portion that is fed back is called the feedback ratio. This feedback voltage can be in phase with the input or out of phase. If it is in phase, it is positive feedback. If it is out of phase, it is negative feedback. ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಫೇಸ್ ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆರ್ 360 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಇನ್ ಫೇಸು ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸು. ಗೈನು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, negative feedback in an amplifier is the method of feeding a portion of the amplifier output to the input, but in opposite phase. The phase shift is provided by the amplifier, whereas the feedback network does nothing. It simply carries the output. Reduction in gain agate, reduction in input resistance agate, current shunt and voltage shunt feedback kotaga. Output impedance increase agate, current series feedback alli, mattu current shunt feedback ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನೌ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ one by one. These main 4 types of feedback are named so because of the way in which the feedback portion is pulled out of the output section and brought back into the input section. 4 types ಇದೆ. ಏನು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂದ. ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. Therefore it is called as voltage series feedback. The other technical name for this is shunt derived series fed amplifier ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಂಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋನ ಶಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ವೈರ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಎಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Therefore what happens? It will become shunt derived voltage series fed amplifier ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, 2ರಿಂದ ವೈರ್ಸ್ ಎಳಿಬಹುದು, ಅದನ್ನ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ವೈರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು? ಶಂಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಶಂಟ್ ಫೆಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಶಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀರೀಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸೀರೀಸ್ ಫೆಡ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಪುಟ್ ವಾಪಸ್ಸು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಶಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೀರೀಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಶಂಟ್ ಫೆಡ್ ಈ ರೀತಿ 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. When I say fed, supplied to the input. When I say derived, taken from the output. That is what I mean. So these 4 different types of feedback are there. Now let us see in each case what happens on that. First thing is voltage series feedback. Now in this voltage series feedback, what happens? As you can see, I have put a block diagram of the amplifier whose gain is A. Input is Vs, V source, and output is V0. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆ V0 ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ 2 ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, which means some voltage drop will appear across that resistor. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು. ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು. ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಬೀಟಾ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗ, V0 ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್. ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ VF. ಆ VF ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂದ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಸೋರ್ಸು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, 2ಕ್ಕೂ 2 ವೈರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಶಂಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೆಡ್, ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ತರದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಶಂಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್, therefore output voltage output impedance decreases. Series fed, therefore input resistance increases. This is the basic property of the feedback
with voltage series feedback. This is the basic property. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ V0 ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ VF ಅನ್ನ ಅದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ. ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್? ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, as I told you, the voltage is shunt derived. ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎರಡಿವೆ, ಅದರ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ 2 ವೈರ್ ಹಾಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಶಂಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಈ V0 ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಂಗೆ ಅದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೆಸರು VF. ಆ VF ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ಪುಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಂಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್, that is parallelly derived, parallelly fed. Shunt derived, shunt fed. Therefore, this is called as voltage shunt feedback or shunt derived, shunt fed feedback. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, as usual, shunt derived ಅಂದಿದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಶಂಟ್ ಫೆಡ್ ಅಂದಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. So that is the essential property of the amplifier. Shunt derived, shunt fed. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ the way the output portion looks is different. In the first case, current series feedback. In the current series feedback circuit, a portion of the output voltage is applied in series with the input voltage through the feedback network or feedback circuit. This is also known as series driven, series fed. That is, this is a series circuit. ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ನ ತುದಿಯಿಂದ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ VF ಅನ್ನ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತರನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೈರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗೆ ನೇರ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್, ಸೀರೀಸ್ ಫೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ current series feedback. So there is only one more type of feedback to look at, and that is current shunt feedback. Now what is this current shunt feedback? The current shunt feedback is you derive the output in series, give the current in parallel, the feedback in parallel. As you can see, ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನ 2ನೇ ತುದಿಯಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನನಗೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ VF ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ VF ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ವೈರ್ ಎಳೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಫೆಡ್ ಆರ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್, ಶಂಟ್ ಫೆಡ್. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೀರೀಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್, therefore internal resistance, the output impedance increases. Parallelly fed,
therefore output impedance increases, parallel effect, therefore input impedance decreases. This is the essential change that happens in the amplifier with a current shunt feedback. Now these are the properties. ಇದು 4 ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿನ ವಿಧಾನಗಳು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 or 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೋದು. 1 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ obtain the notes, I can share it from there and discuss. Instead of closing the session now, I can as well go a little further. ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ. Monday. Now, what are the things I have discussed with you? ಈ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. I think you can see it now. Now, what are the various properties and how they compare in these 4 types of feedback? That is the next question to address. So, what are the various properties that we need to discuss? We need to discuss the property of voltage gain because we are talking of an amplifier. So, voltage gain ಹೆಂಗ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ voltage series feedback ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಶಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು. therefore in all varieties of combinations of feedback mechanisms the output gain will go down. Bandwidth, as I told you, this is a negative feedback amplifier having 4 different mechanisms for feedback ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ bandwidth ಏನಾಗಬೇಕು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ bandwidth. ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಂಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ as you can see from the table. Output impedance for the voltage series feedback should decrease because it is shunt derived. It decreases in voltage shunt feedback because output is shunt derived. In the current series and current shunt feedbacks, the output is derived in series. Therefore, the output impedance in those cases will increase. ಇದನ್ನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ increase decrease ಅಂತ ಉರೋಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಉರೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು, ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಂಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೈನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ all amplifiers decrease. Noise for all types of feedback networks decrease. What are the only 2 things that vary in different ways? It is the input output impedances. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಂಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅಂತಿರೋ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅಂತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ
ನೀವು ಶಂಟ್ ಫೆಡ್ ಅಂತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಫೆಡ್ ಅಂತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಹೊರಡಿಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೈನ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್, ನಾಯ್ಸ್, harmonic distortion all behave in the same way in all 4 different type feedback mechanisms. ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ. voltage gain decreases, bandwidth increases, noise reduces, distortion reduces. ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. These are some of the points that you have to remember as far as the various properties are concerned, which actually characterize the properties of the amplifier. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಯಾವುದು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೇಮ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನೆ. ಆ ಫಿಗರ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್? ದಿ ಫಿಗರ್ ಶೋಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. It is evident from the figure feedback circuit is placed in shunt with the output but in series with the input. Therefore, this is called as shunt derived series fed amplifier, feedback amplifier. What is the input impedance of the circuit? Input impedance of the circuit is Vin by In, voltage by current. That is the resistance. Input current ಏನು? I. Input impedance ಏನಾಗುತ್ತೆ? Voltage by current ಅಂದಾಗ Vs is the input voltage. Current will be In ಅಥವಾ Is ಅನ್ಬೋದು. Vs by In, that becomes the input voltage. V1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? With feedback voltage ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು Vs minus Vf ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Where Vf is the feedback ratio or feedback voltage. Ratio ಅಲ್ಲ, voltage. So Vi ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. Vs ಅನ್ನೋದು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ನಾನು Vf ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು Vi ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ Vi ಏನಪ್ಪ ಬೆಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Vs ಮೈನಸ್ Vf. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ Vf ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, Vi is equal to Vs, Vf. Vf is the feedback voltage. Vsf ಆಗಿದೆ, ಇದು Vf ಅಂತ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. Vf is the feedback voltage. Now, therefore, what happens? The input voltage at the input terminals of the amplifier will now become Vi. Vi is Vs minus Vf. Vf is nothing but beta V0. If beta V0 is the output voltage, a portion of the output voltage is drawn out by us, and that portion is called beta. Therefore, beta V0 is equal to Vf, because Vf by V0 is beta. So, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? Vi ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜು Vs ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ V0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Vs ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು V0 ಅನ್ನೋದೇನು? AV ಇಂಟು Vi, ವೇರ್ AV is the voltage gain without feedback. ಸೊ AV ಇಂಟು Vi ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ Vsಗೆ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ Vs ಏನಾಗುತ್ತೆ? V1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ V0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. V1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ V0 ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದಾನೆ ನೋಡಬಹುದು. ಅದು Vs ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ AV Vi ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Vs ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Vi ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ AV Vi. Therefore, Vi ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ AV. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಆದ್ರಿಂದ AV ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು A ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. The same thing we could have used. It's just a notation. Slightly complicates the process when I say AV. You could simply say A also. There is absolutely no harm. Now, if you divide by In,
to get your input impedance, Vs by In becomes Vi into 1 plus beta AV divided by In. The source impedance without feedback, if you called it as Zs, it would have become V0 by Vi. Now what happens? It becomes 1 plus beta AV ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Beta times AV ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ 1 and beta ಕೂಡ. Therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ, the input impedance increase ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So when we give a negative feedback in what is called as voltage series fashion, the voltage series feedback improves the input impedance by a factor 1 plus beta. AV is the gain without feedback. With feedback, you get 1 plus beta AV as the gain. Therefore, beta time 1 plus beta times the gain will, sorry, the input impedance will increase. Similarly, you can also look at what is the output impedance of such a circuit. To measure the output impedance, what we do is we short the Vs, that is the input part of it, and then we allow the V0 to drive a current I0 in the reverse direction. So if we take Z0, ZYF and Z0 as the output impedances with feedback and without feedback respectively, then VYF is equal to V0 by I0. Output voltage by output current is output impedance without feedback. But the input voltage Vi is Vs minus Vf. Therefore, Vi is equal to Vs minus Vf. VFS for the unnecessary. So therefore, Vi is equal to minus Vf. Vs in ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೂಪ್ಗೆ ನೀವು KVL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ V0 is equal to I0 Z0 plus AV Vi ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. That is I0 Z0 plus AV into Vi is nothing but minus Vf. ಅದೊಂದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರೋದು, ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ I0 Z0 plus minus AV beta V0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ VF is equal to beta V0, feedback part. So V0 plus AV beta V0 is equal to I0 Z0 ಅಂತ ಮೇಲಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Therefore V0 into 1 plus AV beta is equal to Z0 I0. So V0 by I0 therefore is equal to 1 plus AV beta Z0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore with feedback the output impedance now becomes Z0 by 1 plus AV beta. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಗಿಂತ 1 plus A beta ಟೈಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ 1 plus beta ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ 1 plus beta ಟೈಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್, ರಾದರ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 2 more ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. There are 2 types of feedback, positive and negative. The negative feedback, or in general feedback, can be given in 4 different ways: shunt derived, series fed, shunt derived, shunt fed, voltage feedback. Current ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ series derived, series fed, series derived, shunt fed. Of these, the properties vary slightly differently. The 2 properties that vary differently based on the mechanism in which you give feedback are input output voltages, input output impedances. Wherever the feedback voltage is shunt derived, the output voltage reduces. Wherever the feedback voltage is series derived, the output voltage increases. Coming back to the input side, wherever the input feedback portion is series fed, the input impedance increases. Wherever the feedback voltage is shunt fed or fed in parallel to the input, the input voltage reduces. Essentially, this is what happens. The other properties of the amplifier, such as voltage gain, bandwidth, harmonic distortion, noise, they reduce, making negative feedback a good feedback principle
for amplifiers. Positive feedback, that is feeding a portion of the output voltage back into the input in series or in phase with the input. That is used only in oscillators. That we will take up in the subsequent classes. Now, when we do this feeding back, the input voltage and output voltage are the parameters that change. Therefore, for those parameters, we have put an expression. We find that when we put the expressions, the input impedance increases by 1 plus beta times, and the output impedance reduces by 1 plus beta times. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಶೋ ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ reduces and input impedance increases in voltage series feedback. Or what type of feedback is employed in oscillators? Show that in negative voltage series feedback, the input impedance increases and output impedance decreases. R marks ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ 2 marks ಈ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. So these are some of the aspects I want you to remember. You just follow the mathematics, simple. Definitely an important question idu as far as examination is concerned. Illige ivattu stop madirana. We can continue from the next class. Thank you very much.